दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब आपां कल एक सैगमेंट कीता सी रखड़ी उपर, उहदे नाल संबंधित साडे कोल एक लिखत आई है। ये लिखत लिखी है बलजिंदर सिंह जी ने न्यूयॉर्क तो। ये लिखते हैं, रखड़ी नहीं दस्तार बन्नो। छोटे हुंदे नूं ही रखड़ी बन्नण दा कोई शौक नहीं सी, पर बीबी माता दियां झिड़कां तों डरदा 5-7 मिनट लई बन लैंदा सी। सारे पिंड दियां कुड़ियां रखड़ी लैके साडे घर नूं तुरियां हुंदियां सी, आपां चुप करके बांह अगे कर दिंदे गए। मिठा खाण दा मैं पहला तो शौकीन सी, नाले कुड़ियां नूं पैसे देण दा काम बीबी जी दा सी, नहीं ना कि मेरा। पंजाब दे हालात खराब सी, पापा जी ने नवां स्कूटर लैके दिता। 1988 रखड़ी तो 2 दिन पहला पापा जी कहंदे, परसों नूं रखड़ी आ, जा अपनी भूआ नूं नाल लैके आ। बीबी कहंदी, एनू इत्थे रहन दिओ, बाहर अग लगी पई है। साडी बीबी बहुत डरदी सी, क्योंकि अजे 4 साल पहला जून 1984 नूं साडे मामा जी सरदार रशपाल सिंह श्री अकाल तख्त साहिब विखे शहीद होए सी। तुसी रंधावी जाके बीबी तू रखड़ी बना लियो, नाले मुंडियां दा कामकार देख आयो। साडी बीबी भूआ जी नूं बीबी कह के बुलाउंदे सी। पापा जी कहंदे, मैं मेले तू बाद जाके आऊंगा। साडे फुੱਫੜ जी दे चढ़ाई करन तों बाद पापा जी महीने च एक अद्धी वार भूआ जी दे जरूर जांदे सी। मैनू बीबी कहंदी, तू केसरी पग ना बन के जावीं। बीबी ने नाबी रंग दी नवीं पग कढ के दित्ती। पापा जी कहंदे, शहरां विचों ना जावीं, पुलिस ज्यादा हुंदी है, पिंडों पिंडी जावीं। मैं शाम नूं हनेरा होण तों पहलां रंधावा पहुंच गया। दूजे दिन सवेरे मैं अपनी दस्तार सजा रिहा सी। साडे भूआ जी दे पोता मेवा उम्र अजे 6 महीने दी सी, अचानक बीमार हो गया। घरे होर कोई नहीं सी, बच्चे नूं साह रुक रुक के आवे। असी इस नूं डॉक्टर कोल लै के डॉक्टर दे शहर गुराया पहुंचे। मूसा भज्या मौत तों मौत अगे खड़ी। मैं डॉक्टर दे ऑफिस दे बरांडे विच बैठा सी। मैं एक कैट पार्टी आलम सैना ने पहचान लिया मैनू। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝਪਟ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਜਾਂ ਮਾਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿੱਦੜਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਧਾਵਾਂ ਫਰਾਲਾ ਲਾਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ BSF ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਖੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1988 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਰਿਬੈਰੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 150 ਤੋਂ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ SSP ਆਲਮ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜ ਬਚਨੇ ਵਰਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਬੰਗਾ, ਕਦੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਖੜੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ रखड़ी बन्नण वालियां दियां लाइनां लगदियां हुंदियां सी, उत्थे अपने घर दियां 3 सकियां भैणां रखड़ी फड़ के रोंदियां रहियां। 28 साल हो गए न्यूयॉर्क च जलावतनी भुगत रहे हां, अपनियां भैणां नूं नहीं मिल होया। फिर भी गुरु साहब दी किरपा नाल चढ़दी कला विच रहिंदा हां। इत्थे सकियां भैणां वर्गा गुरु ने इत्थे एक प्यारी भैन नूं मिलाया। सकियां भैणां वर्गा प्यार करदी है मैनू। 15 सालां तों औखे सौखे समय विच काम आंदी है। अज रखड़ी वाले दिन मेरे लिए दस्तार लैके आई। दिल खुश होया। ये कोशिश करदी रहिंदी है कि मैं भैणां दी घाट महसूस ना करां। जड़े 6 महीने दे बच्चे नूं मैं 1988 गुराया डॉक्टर दे लैके गया सी, वो पिछले साल जून 2015 नूं मैनू न्यूयॉर्क च आके 27 साल बाद पहली बार मिलिया। जी डॉक्टर साहब देखो, एक इतिहास हुंदा जिहड़ा तुसीं सुणांदे हो। बहुत वारी कई सियाणे कहणगे कि इतिहास जिहड़ा है वो डेड डेटा है जी। अंकड़े ने, तुसीं अंकड़ियां दी गिणती करदे हो। एक जिहदे लई एक शब्द अंग्रेजी च इस्तेमाल हुंदा है ह्यूमन इंटरस्ट स्टोरी। ह्यूमन इंटरस्ट स्टोरी वो है कि जिन्हों असीं हड्ड बीती भी पंजाबी च कहंदे जी, पर हड्ड बीती च भी सिर्फ तुसीं अपनी एगोनी जां अपनी पेन नूं बयान नहीं करदे, तुसीं उस सारे दौर नूं जिस चों तुसीं गुजर रहे हो, उस दौर दे सारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उस माहौल दे विच की वापरिया है, किन्नियां भैणां
ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵੀ ਆਏ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਲਾਂ ਚੁਰਾਇਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਬੀਬੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਰੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਔਰ TV 84 ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਰ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਚੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਅੰਬ ਚੁਪਦਾ ਅੰਬ ਚੁਪਾਉਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਦਰ ਮੋਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ, ਔਰ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਕੈਟਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਫਰਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮੈਂਡੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਦਰ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵੋਂ ਹਮ ਆਏ, ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए, हट पट्टन बिज मंदर भन्ने, कर चोरी घर आवे, अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छपावे, तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पट्टन बाजार, लैके तकड़ी तोलन लागा, घट ही मैं वणजारा, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। जी इस शब्द च गुरु नानक साहब ने और ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੇ। ਜੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣੇ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਵੀ ਪਏ। ਔਰ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੱਟ ਪੱਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵਖੰਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਵਣਜਾਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਈਏ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੀਏ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗਿਆ ਕਾਤੀ, ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਪੌ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਐ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी सगल कटा के
ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।